اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزالها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لكل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك
وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بجسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروه وزهر أمره وغلب قهره وجرت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومتي. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من غبي سترت وكم من فاض من البلاء أغلت وكم من عثار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أقلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي آمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك
أن لا يحجب عنك الداعي سوء عملي وفعالي، ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في قلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترز فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامري. لك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه غزاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي. وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي
هبني لابتداء كرمي فصال في برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أفتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكري واعتقده ضميري من حبي فبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر خمت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى وطن تعبدك طايا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أن يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا بعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يصير بغاء قصير مدة كيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليلي بقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله
لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي، أم لطول البلاء ومدتي، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائي، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي، وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابي، فكيف أصبر على فراقي، وهبني صبرت على حر ناري، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو، فبعزتك يا سيدي ومولاي، أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، بل أنادينك أين كنت يا بلي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك، اسمع فيها صوت عبدي مسلمين، سجن فيها بمخالفتي، وذاقت مذابها بمعصيتي، وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي، وهو يزج إليك زجيج مؤملي الرحمة، ويناديك بلسان أهل توحيدي،
ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبغى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمي؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زأفا؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تسجر زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بي ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بي موحدين من بري وإحساني. فباليقين أقدع لولا ما حكمت به من تزيين جاهديك وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبديا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم،
فالشاهد لما خفي عنكم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن أوفر حظي من كل خير أنزلت أو إحساني فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزرني ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسي وأعظم صفاتي وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولا وأعمال عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قد على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتي والدوام في الاتصال بخدمتي حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واستمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد
ومن كادني فكته واجعلني من أحزن عبيدك نصيبا عندك وأغربهم منزلة من وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودي وعتف علي بمجدي واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وزمنت لكم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب للدعاء وبلغني مناي ولا تخدع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد افعل بما أنت أخلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ey yeri göğü devvar eden Perverdigar. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, ey malikimiz. Həmd-i səna edirik sənə. Əziz Peyğəmbərimizə və onun əhl-i beytinə salam göndəririk, salavat göndəririk. Əziz izləyənlərə, mömin izləyənlərə, müsəlman bacı qardaşlarımıza Allahın salamı olsun deyirik.
Allahın rəhməti, bərəkəti olsun deyirik. Bu gün də sizin görüşünüzə qismət oldu gələk, evlərinizdə qonaq olmaq şərəfinə nail olduq. Allah ibadət, itaətlərinizi qəbul eləsin, hörmətli izləyicilər. Bugün də tutacağınız oruclarınızı Allah qəbul eləsin, mükafatını dünya və axirətdə versin sizə inşallah. Mənəvi ziyafət proqramımız canlı olaraq yayımdadır yenə. Mən sözü vermək istəyirəm, əziz ruhanimiz, ilahiyyatçı alim Hacı Ramil Bədəlov, o da sizinlə salamlaşsın inşallah. Hacı, xoş gördük, bir daha salamlayıram sizi. Aleyküm salam, mən də sizi xoş gördüm, salamlayıram sizi və dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah sizləri qorusun, hifz eləsin, zikirləriniz, dualarınız qəbul olsun inşallah. Amin, amin. Hacı, Allah razı olsun. Yenə də Allahdan sizə güc, qüvvət istəyirik inşallah. Allahın lütfü ilə. Çox gözəl bir mövzu davam edir. Maşallah olsun. Mübahilə ayəsi, Təthir ayəsi, Məvəddət ayəsi, İnsan surəsindən gözəl bir ayənin izahını verdiniz. Möhtəşəmdir. İnşallah ki, bu gün də davam edəcəyik də növbəti ayə. 4 ayəni deyəsən izah eləmişsiniz də. 4 ayə demək olar ki, yaxud 4 mövzu haqqında deyə. Çünki bəzi, məsələn, İnsan surəsində 18 ayə idi təxminən, o ayələri izah olundu və digər ayələr də o cür. Amma 4 dənə mövzunun ətrafında danışmışıq. Nə yaxşı olar da özümə bugün fikirləşirdim, ya dünən axşam idi. Fikirləşirdim ki, o fəzilətlərdir, bizim öhdəliklərimiz bir-biri yazılsa bular, yaxşı nə qədər məlumat toparlamaq olar. Ümid edirəm dostlar, qardaşlar bu yazıları başlayarlar, qeyd edirlər özlərində. Hacı, üzr istəyirəm, alimlər deyirlər, yəni aşağı-yuxarı 300 ayə var Əhl-i Beyt haqqında. İndi o 300 ayənin hamısını inşallah şərh edəcəksiniz, yoxsa necə? 300 ayə mütərməm 70 il oruç tutmalıyıq. İnşallah. Yox, belə baxanda 4 ayəni gəlmişik Ramazanın tən ortasındayıq demək olar. 4 ayənin hələ izahı gedib. Bundan sonra da bir 4 ayə, 5 ayə deyək, 10 ayə. Amma qalanı qalır. Elə il uzunu gərək oruç tutaq, Ramazan ayı olsun, mənəvi ziyafət proqramımız davam eləsin. Amma şükür olsun Allaha. Elə uzağı deyək ki, 10 dənə ayə haqqında danışsanız, Allah bərəkət versin. Allah əlimizdən almasın, Allaha nəzəri hamımızın üzərində olsun. Amin. Allah bu xalqa ki, böyük lütf edib Əhl-i Beyt məhəbbətini, İmam Hüseyin eşqini daim qəlblərimizdə sabit eləsin inşallah. Amin inşallah. İcazə versin başlayayım. Əstəğfirullah, buyurun Hacı, söz sizin. Bugün də yeni bir ayəyə başlayıram. Allahdan lütf istəyirəm. Siz də mənə dua edin ki, bu ayə haqqında danışım sizə. Nisa surəsi 59-cu ayə ilə başlayıram. Nisa surəsi, ayə 59. Əhl-i Beytlə əlaqəli ayədir. İnşallah izah olunacaq. Görürsünüz ki, Allah burada nələrə toxunub ilahi və Rəbb. Nə deyib bizə Əhl-i Beytlə bağlı. Ayə başlayıram. Əuzubillah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya əyyuhəl-ləzine əmənu. Əti'ullah və əti'ur-rasul və ulil əmri minkum. Fəin tənaza'tum fi şeyin fərudduhu iləllah və-rasul. İn kuntum tu'minuna billah vel yevmil axir. Zalika xeyrun və əhsenu təvilən. Belə bir ayə. Ayəni biraz oxuyum, orijinaldan oxuyum, evlərimizdə biraz təravətlənsin. Quran ayəsinin xeyri çoxdur. İlk öncə deyim ki, burada bir kəlmə keçib, hələ ayəni tərcümə edeyim. Ey iman əhli, itaət edin Allaha. Sonra deyir, itaət edin Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə. 2 dəfə deyir özdə. İtaət edin Allaha, 1. Sonra deyir, itaət edin Rəsula və əmr sahiblərinə. Fəin tənəzətum fi şeyin fərudduhu ilallahi və rəsul. İşte birdən bir məsələdə bir-birinizdən ixtilaf elə söz Allaha və Peyğəmbərinə müraciət edin. Bir məsələdə ixtilaf eləsəz Allaha və Peyğəmbərinə müraciət edin. Ondan sonra deyir ki, in kuntum tu'minuna billah vel yevmil axir. Əgər Allaha qiyamətə iman gətirmişsinizsə, zəlikə xeyrun və əhsənu təvilən. İnşallah. Hələ ki, bu qədər tərcüməsi
Və bu ayədə bir kəlmə keçib Oqtay müəllim. O da budur. Ulul əmr. Ulul əmr. Yaxşı. Əmr sahibləri. Yaxşı. Bu kəlmə ulul əmr Quranda 2 yerdə keçib. İkisi də Nisa surəsindədir. Biri Nisa 59 bu gün oxuduğumuz, biri Nisa 83. İnşallah bunda çıxışlarımızın davamında ya sabah ya birsin mən toxunacağam ki, bu 2 dənə ayəni bir-birinə əlaqələndirək. Görək Allah nə demək istəyir. Əsasən istədik necə danışaq, ayələr bir-birindən söhbət eləsin. İstəmişik söhbət elə qurulsun ki, Əhl-i Beyt Quranda deyəndə ayələr biri digərindən danışıb, həm söhbət olub bizi Əhl-i Beyti çandırsın. Ona görə bu ayələrin bir-birinə əlaqəsi var. Axırda yaxşı nəticələr yenə də nəsib olsa alacaq. Yaxşı. İlk deyəcəyim budur ki, niyə Allah Teala ya eyyuhəl-ləzina amanu deyir, ya əyyuhən-nas demir, ay insanlar demir, ay möminlər deyir, ətiyullah və ətiyur-rasul. Baxın, Peyğəmbərə və imam əmr sahiblərinə və Peyğəmbərə itaət eləmək, Allaha itaət eləmək hamıya vacib. Yaxşı. Bütün insanlara vacibdir. Sadəcə olaraq buna kim əməl eləyir? İman əhli. Ona görə Allah Teala birbaşa iman əhlindən danışır. Necə ki Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə Qur'andan danışanda buyurur Şəhr Ramadan əlləzi unzilə fihil Qur'an hudən linnas. Bu ayda Qur'an nazil olub nə edir? İnsanlara hidayət edir. İnsanları. Başqa ayda buyurur hudən lil muttəqin. Təqvaları hidayət edir. Yəni birinci ayına, ikinci ayın mənası budur. Quran hamımıza gəlib. Amma bəhrələnən kimdir? Təqvalar. Bu ayə hamımıza aiddir. Amma kim qulaq asacaq? İman gətirən insan. İman gətirmir, niyə qulaq asın ki? Bu bir mesaj. Ya eyyuhəl-ləzina amanu iman mövzusunu çəkdi Allah Teala qabağa. Burada mövzular var. Ulul əmr, rəsul. Burada iman lazımdır. İmanı çəkdi qabağa. Başa düşürsünüz? Yəni bu mövzuları qəbul eləmək üçün gələk. İman axı bir tərəfi də qəlbdir. Gələk qəlbində təəssüf varsa, kim varsa onları atasan. Təkcə bilgi kifayət eləməyəcək. Bu ayələri başa düşmək üçün. Mən neçə ildir belə fikirləşirdim, o təəssüfü qoymalısan kənara. İmanla baxacaqsan ayə. Ağılla, qəlblə ayəni oxuyacaqsan. İnşallah. Bu bir mesajımız. Qurandan bizə. Yaxşı. İkinci mühüm nöqtə. Bu ayədə deyərdim, ən mühüm nöqtələrdən biri. Baxın, biz mübahilə ayəsinin içində mühüm nöqtə dedik. Biri Əl-Kəzibindən çox söz çıxartdıq. Biri Ənfusənadan çıxartdıq. Bu ayədə ən mühüm kilit sözlərdən biri budur. Əti-u kəlməsi 2 dəfə təkrarlanıb. Əti-ullah və əti-ur-rasul. Bir dəfə niyə demədi? Deyirdi, əti-ullah və rasul. Allah'a itaat edip Peyğəmbərə itaat. Niyə Allah əti-unu 2 dəfə dedi? Halbuki Quranda başqa yerdə Allah bir dəfə deyib. Neçədən yerdə? Birini deyirəm sizə. Ya eyyuhəl-ləzina amanu əti-ullah və rasuləh. Ay iman əhli, Allaha və Peyğəmbərə itaat edin. Burada amma necə deyir? Ya eyyuhəl-ləzina amanu əti-ullah. Allah'a itaat edin. Sonra deyir, o əti-ur-rasul. Peyğəmbərə itaat edin və əmr sahibləri itaat edin. Əti-u itaat edin 2 dəfə işlənir. Bu artıq bizi düşündürür. Allah elə belə söz deməz ki. Adətən bir də mühüm bir insan bir söz deyəndə adam onun nöqtə vergülünə baxır, düz deyil, elə belə deməz. Təbii. İndi hikmət sahibi elə belə söz deməz. Niyə əti onu 2 dəfə deyib? Bizi düşündürməlidir. Zaten düşündürüb. Birinci izah budur Oqtay müəllim. Əziz, dəyərli izləyicilər, qardaşlarım, bacılarım, birinci izah budur. İtaət kəlməsi 2 dəfə təkrarlanmasında bir məna yatıb. Biri Allaha nisbətdir, biri Peyğəmbər və əmr sahibləri nisbətdir. Nədir məna? Birinci məna budur ki, Allaha olan itaət Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə olan itaətdən fərqlidir hansı mənada? Allah olan itaət niyə olmalıdır Allaha itaət? Bir, ona görə ki, o bizim xaliqimizdir, yaradanımızdır, malikimizdir, sahibimizdir, Rəbbimizdir, vəliyimizdir, ona görə itaət etməliyik.
Niyə itaət eləməliyəm? Çünki mənə yaradıb. Mənə yaxşı tanıyır. Mənim sahibdir. Mənə malikdir. Mənim vəlimdir. Mənə çox istəyir. Mənim Rəbbimdir, ona görə itaət eləməliyəm. Çox sadə. Allaha itaət buna görə olmalıdır. Yaxşı. Bir sözlə, Allahım olduğuna görə itaət eləməliyəm. Yaxşı, bəs Peyğəmbərə niyə itaət olmalıdır? Peyğəmbərə də itaət ona görə olmalıdır ki, Allahın elçisidir, nümayəndəsidir, ona görə ona itaət eləməliyəm. Onun özünə görə deyil. Allahın elçisi olduğuna görə, Allahın nümayəndəsi olduğuna görə, Allah bu itaət əmrini verdiyinə görə ona və əmr sahiblərinə ona itaət eləməliyəm. Orada rəsuluna görə çıxarış belədir də, düzdür? Yoxsa? Burada istəyirik bunu deyək ki, Allaha niyə itaət eləmək? Elə mövzunu belə qurmuş. Niyə itaət eləmək? Çünki Rəbbimdir. Biz Peyğəmbərə, çünki Rəbb deyib. Misal çəkeyim. Elə bir şəkər şirindir. Şərbət də şirindir. Məsələn, şərbət, bu şərbət deyil, adi sudur. Şərbət şirindir, şəkər də şirindir. Şəkər şirindir niyə? Özündəndir şirinliyi. Şərbətin şirin nədəndir? Şəkərdəndir. Ona şəkər qatmasın, o şərbət olardı, olmazdı. Allaha itaət eləməliyəm. Niyə? Çünki Allahımdır. Peyğəmbərə itaət eləməliyəm. Niyə? Çünki o deyib itaət elə. Əmr sahibləri kimdir görəsən? Niyə itaət eləməliyəm? Çünki o deyib itaət eləməliyəm. Bu itaətin fərqidir. İki cür sanki itaət. Yaxşı. Əslində, çox mövzular belədir Quranda, insanların bəhsi anlaya bilmir. Hidayət mövzusu da belədir, şəfaət mövzusu da belədir, qeybi bilmək də belədir, şəfa vermək də belədir. Ne mənada? Bunların hər birində müstəqil fail kimdir? Allah. Şəfa verən kimdir? Allah. Hidayət edən kimdir? Allah. Allah, Allah, Allah. Rahat olsun bəzi insanlar. Bizim etiqadımız bu. Etiqad budur da yəni. Amma bunların hər birində müstəqil fail Allahdır. Hidayət edən müstəqil şəkildə odur. Ondan kənar kimsə eləyirsə, onun izni ilə, onun lütfi ilə eləyir. Müstəqil edən odur. Kənar ki eləyir, onun izni ilə eləyir, onun lütfi ilə eləyir. Dərman onun izni ilə şəfa verir. Yaxşı. Onun izni olmadan mümkün deyil. O qədər dərman var, içərsin, sağalmaz. Əksinə geriyə gedərsən. Onun izni, onun lütfi. Bu mövzunu başa düşməyib bəzi insan. Hidayət də belədir. Quranda bəzi ayələr var, hidayət edən yalnız mənəm. Ayə deyim. Peyğəmbərə deyir ki, İnnəkə la təhdi mən əhbəbt və lakinnəllahə yəhdi mən yaşa. Sən heç kəs hidayət edə bilmərsən. Mən edirəm hidayət. İndi ikinci ayə. Siz Allah ayəyə baxın. Bu dediyim Qəsəs 56. İkinci ayə. Şura 52. İnnəkə lə təhdi ilə sıratın müstəqim. Ay Peyğəmbər, sən hidayət edirsən insanlara. Bəs birinci ayədə deyir, sən hidayət eləmirsən. İkinci ayədə sən edirsən. Nə mənada? Birinci ayə istəyirsin ki, müstəqil heç vaxt sən hidayət eləyə bilmərsən. Müstəqil hidayət eləyən mənəm, sən deyilsən. Sən eləyə bilərsən mənim iznimlə, mənim lütfümlə. İkinci ayə deyir ki, mənim iznimlə, mənim lütfümlə eləyə bilərsən. Birinci ayə deyir ki, müstəqil eləyə bilmərsən. Bu iki dənə yan-bayan qoyanda məna alırıq. Bu Quranın bizə izahıdır, şərhidir. Ya başqa söz deyim sizə. Bütün mövzular belədir. Elm, şəfa mövzusu. Məsələn, bir nəzərə alın ki, mənbə var, bulağın mənbəyidir. Yaxşı. Bir də var, o bulaq o mənbədən çıxır, bir dənə arxla, bir cığırla gəlir. Yaxşı. Bir var, adam gedir, elə bulağın qaynadığı yerdən suyu götürür, bir də var, arxdan götürür. Razısan? Arxdan götürəndə, o cığırdan götürəndə, o qoldan götürəndə ayrı yerdən götürmür ki. O demək deyir ki, başqa mənbədən götürdün. Bulaq həmən bulaqdır. Biri mənbədir, biri arxdır. Arxdan götürəndə də elə dolayısıyla mənbədən götürürsən. Deməli, arxdan götürəndə da bulağa şərik qoşmadın ki. İndi şairanə danışıydı. Başa düşürsünüz. Burada da müşkül yoxdur ki, sən niyə bulağı, suyu arxdan götürdün, mənbədən götürmədin. Hələ arx da mənbəyə dönüş edir. Qayıdır ora. Allah şafidir, şəfa verəndir bu mənada.
İsa Peyğəmbər şafidir, şəfa verəndir, yəni o arx mənasında. Məsumlar, imamlar bu ünvanda. Bunu o saat şirklə əlaqələndirir. Yaxşı. Yəni, sən qeyb mövzusu, bunlar aydın olsun, bu mövzular, valla, bunlar o qədər mühüm mövzulardır ki, Quranı anlamaq lazımdır ki, bunları izah eləyəndə bu ayələrlə cəmaatı çaşdırırlar. Hə, ona görə istəyirəm insanlarımıza zehniyyətə çaşqınlıq varsa, həllini tapsın. Baxın, Quran deyir ki, qeyb elmi yalnız kim bilir? Allah. Allah. Aysın deyim. Və indəhu məfatihul qeyb. La ya'ləmuha illa huva. Qeybi yalnız mən bilirəm. La ya'ləmuha illa huva. Yalnız o bilir. Qutarı getdi. Şimdi başqa ayə. Tilkə min ənba'il qeyb, nuhihə iləyk. Bu qeybi xəbərlərdir. Gəl səni biraz açım. Yəni, burada yalnız Allah bilmədi, axı Peyğəmbər də bildi. Necə oldu? Bəs o ayədə deyir, yalnız mən bilirəm. Bu ayədə deyir, Peyğəmbər də bilir. Cavab, müstəqil bilən odur. Bu Allahın izni ilə, lütfi ilə bilir. Bizə deyəndə Allahdan siva bir nəfər qeybdən xəbərdardır. Yəni, onun izni ilə, onun lütfi ilə. O saat şirk qatmır söhbəti. Oldu? İndi, yaxşı, bunun yolu nədir, Oqtay müəllim? Necə olar ki, bəziləri qeybdən xəbərdardır? Bunun xətti var, 3-cü ayə. Alimul qeyb, fəla yuzxir qeybəhu əhədən illa mən irtəza min rəsulin. Qeybi bilən yalnız odur. İlla. Qeybi bilən yalnız odur. Aha. Fəla yuzxir qeybəhu əhədən. Heç kəsə verməz. İlla, siz demişkən. Mən irtəza. Kimdən razı qalsam, ona verərəm. Misal, min orada mini bəyaniyə deyərlər qrammatikada. Misal, məsələn, Peyğəmbərlərim, onlardan razıyam deyən, onlara qeybi verirəm. Deməli, meyar nədir? Meyar Allahın razılığıdır. Allahın razılığını qazanan insana Allah qeybdən açar öz tutumu qədəri. Hərə qədər, özü qədəri. Allahın yetər ki, səndən razı olsun, ayə deyir də, mən demirəm ki, mən irtəza. Kimdən razı qalsın? İndi 4-cü ayə görəsən, Allah kimdənsə razı qalır. Fəcr surəsinin axırıncı ayədə. Yə əyyətufən nəfsul mutmainnə, irci ilə rabbiki raziyətən mərziyyə. Ey aram insan, dönüş elə mənə tərəf, mən səndən razıyam. Bu ayədə deyir, kimdən razı olsam, qeyb verərəm. Deməli, ən azı bunu qəbul edilməzsən. Bəzi insanlar var, qeybdən bilirlər. Lap belə dəqiq deyim sənə, kim bilir qeybdən? Bir dənə Əmirül-Mominindən ayə deyirəmsə, Bəqərə 207. Gəlib çıxacam ora, Əhl-i Beyt Quranda. Ayə baxın siz Allah. Hansı ayədir? Peyğəmbər Məkkədən Mədiniyə hicrət edəndə kim yatdı yerində? Əmirül-Momin. Çıxacam bu ayə. Ayə nazil oldu. Necə? Minən nasim mən yəşri nəfsəhu ibtiğa mərzatillah. Mənə bəzi bəndələrim var ki, nə cənnət, nə cəhənnəm, ona görə yox. İbtiğa mərzatillah, mənim razılığımı qazanmaq üçün o addımı atdı. Yəni, bu ayəni qoyanda mənası budur ki, Əleyhisselamdan Allah razıdır. Allah razı olduğuna qeybdən xəbər verər. Yəni, onun qeybdən bilməsi çətin bir məsələ deyil. Və onun da qeybdən bilməsi Allahın izni ilə, Allahın lütfi iləndir, müstəqildə bilən Allahdır. Bu şirkardır. Sən demə, Quran Əhl-i Beytdən çox danışıb. Nə qədər istəyirsən danışıb. O ayə çıxanda izah verəcəm. Hələ ora gəlim çatım. Orada biləcək ki, nə var, nə yox. İndi burada 2 dənə ətiudur. İtaət edin Allaha, sonra kimə? Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə. O əmr sahiblər kimdələr? Ən azı bunu dedik ki, onlara da deyib itaət edin. Bu 2 dənə itaətin mənası nədir? Biri müstəqil itaətdir, biri iznili itaətdir. Allah itaət elə ona görə ki, Allahındır. Peyğəmbərə və əmr sahibinə itaət elə ona görə ki, Allah deyib itaət elə. Bu düzəldi. Bu bir izah. 2 dənə əti, o niyə? 2-ci izah. Bu daha zəngindir. 2-ci izah. Niyə 2 dəfə əti, o gəlib? 2-ci izah budur ki, 2 dəfə işlənib. Ona görə ki, 2 cür itaətdən söhbət gedir. Hacı, çox üzr istəyirəm dostlara, əzizlərə, izləyicilərə bildirim ki və xahiş edim ki, bu proqramı bəyənin, paylaşın, statuslarınıza qoyun. Heyifdir, vallah, billah, heyifdir bu sözlər. İnsanlar təşnədirlər.
axtarırlar, bax bu suallara cavab tapsınlar. Bu kimi şübhələr insanları narahat edir. Və hazır hacı belə deyək də indi o cəmaatın dilində qızıl xırdalayır. Həqiqətən də bu şişirdilmiş bir söz deyil. Bunu paylaşın inşallah. Bu proqramı hal-hazırda canlını paylaşın ki, çox insanlar izləyə bilsinlər, şübhələrini aradan aparsınlar. O narahat edici şübhələr ki var. Bəzi insanlar hətta üz alır, başqa yerlərə gedir, başqa səmtə üz çevirir. Onlara lazımdır bax belə bir söhbətlər ki, narahatlıqlarını aradan aparsınlar. Xahiş edirik sizdən, inşallah paylaşın bunu. Statuslarınıza qoyun və s. Buyurun hacı. Çox sağ ol, minnətdaram sizə. İkinci izah nədir? Bu daha Allah görür nələr bizə deyir. Baxın, ikinci izah budur ki, Allah 2 dəfə işlədib. Ətiullah və ətiur-rəsul və ulul əmr. Yaxşı. Burada 2 cür itaətdən söhbət gedir. Birinci itaət, ətiullah, Allah itaəti. Necə itaət edeyim? Deyək, Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərimə qulaq asma. Buyruqlar əməl eləmək nədir? İtaət eləməkdir Allaha. Kimin sözüdür? Onun sözüdür. Bunu kim deyib bizə? Peyğəmbər gətirib. Allah Peyğəmbərə göndərir. Birinci itaətin mənası budur ki, bu Qurana nə eləyin? Əməl eləyin. Qulaq asın ayələrə. Amma ikinci itaətin biz mənası nədir? Ətiur-rəsul və ulul əmrin mənası nədir? İkincidə əlavə göstəriş var. Və bu ətiudan 2 dənə nəticə çıxardırıq. İkinci ətiudan 2 dənə nəticə çıxardırıq. Hamısı da ayə ilə. Birinci ətiu nə oldu? Allah'a itaət elə, yəni Qurana. Qurana qulaq olsun. Çünki Quran kim sözüdür? Allahın kəlamıdır. Sadə. İkinci ətiu nədir? 2 dənə nəticə çıxardırıq. 1. Yəni ətiur-rəsulun mənası budur ki, Allahın hökmlərini təfsilatı şəkildə bəyan eləmək düşəcək kimin üstünə? O Peyğəmbərin üstünə. Hələ ulul əmri izah edəcəm. Yəni o Peyğəmbərin bir dənə də vəzifəsi nədir? O ayələri bizə bəyan eləmək. Allahın buyurduqlarını açmaq, şərh eləmək, təfsir eləmək. Məsələn, deyək, əqimiz səlat ayə, namaz qıl. Necə? Ətiur-rəsul. Peyğəmbərə qulaq as. Gör necə qılıb. Gör nə deyib. Sən bir dənə ona dinlə. Bunu hardan çıxarış eləmişsən? Quran ayəsi. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Peyğəmbər sənin bir vəzifəndə bəyandır ya. Oxumaq deyil ha, yalnız bu ayələri. O birinci vəzifən idi, oxudu, çox sağ ol. İkinci vəzifəndə var, ya Rasulallah, nədir? Bəyan elə. Aç mövzuları. Sən ayə deyir, həccə get. Ay Peyğəmbər, həccə necə geyim? Bu cür əməllər eləməlisən. Yaxşı. İkinci nə oldu? İkinci bu oldu ki, buyuru onun izah eləyir, şərh eləyir, bəyan eləyir, təfsir eləyir və çatdırır bizə dini, Quranı, ayələrini. Amma bu ətiyunun bir dənə də mənası var. Yenə də Quran-ı Kərimdən çıxardırıq bu ikinci ətiyunun. Rəhbərlik məqamı. Nə mənada? Məsələn, Peyğəmbər deyir ki, sülh olsun. Peyğəmbər gəlirlər, ya Rasulullah, Mədinədən gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Nə istəyirsiniz? Bizim səndən istəyimiz var. Buyurun. Olar ki, bizə bir dənə Quran müəllimi verəsən? Bəli, verdim sizə. Müsəbbi verdim sizə. Da bunun üçün ayə gəlmədik, Peyğəmbər müsəbbi göndər onlara. Bu Peyğəmbər hardan dedi bunu? Buyurdu. Düzdür, o da söykəlir yekunda Allaha. Onun kəlamları hələ yenə də gedir köklü şəkildə Quranda dayanacaq, Allahın buyruğuna dayanacaq. Amma nəticə çıxardır. Deyir ki, get hara? Müsəbbi verdim sizə. Filan orduda, filan komandiri təyin elədim budur. Sülh olsun, müharibə bu cür nə olsun? Belə eləyək, bu cür iş görək. Bu, Peyğəmbərin nə idi? Buyruqlardır, rəhbərlik məqamıdır. Yaxşı. Bunun üçün ayəni deyim, İnna ənzəlnəl kitabə bil-həq li-təhkumə beynən-nas. Peyğəmbər sənin bir vəzifən də budur ki, o insanlara neynə? Rəhbərlik elə. Deməli, Peyğəmbərin bir vəzifəsi bu əti-ur-rəsuldan çıxarış elədik. Bəyandır, izahdır, açmaqdır. Yəni, namaz necə qıl? İzah edir. Orucu necə tut? İzah edir. Deməli, o kəslər ki, deyir, həsbuna kitabullah, bizə Quran yetər. Yalnız Quran hədislər yox. Bu ayənin əti-ullahına əməl eləyir, əti-ur-rəsulunu saxlayıb. Yaxşı, sən təkcə Quran deyirsən, ha? Bu əti-ullahdır.
Əti Rəsullara getdi. Bu əti, Quran demirsən yalnız Quran. Bu Quran sənə deyir əti Rəsul. Peyğəmbərə qulaq as. Yaşıb qiyamət günü bu Quran gələcək deyəcək, niyə əti Rəsula mən eləmədin? Nə deyəcəksən? Demirsən yalnız Quran. Bütün hədislər yox. Bu söhbət benim indi başlayıb. Peyğəmbərin vaxtında. Gəlir də diyarda Peyğəmbərin qabağında Peyğəmbər söz deyirdi. Ay Peyğəmbər, ayədir, yoxsa öz sözündür. Ay, dəhşət. O qədər dedilər, axırda ayə gəldi. Xuzu ma atakumur Rəsul. Oturun oturduğunuz yerdə. Peyğəmbər necə bəyan edir, əməl edir. İzah elədiyinə qulaq asın. Yaxşı, sən bu Peyğəmbərin sözünü qoysan, namaz necə qılacaqsan? Orucu necə tutacaqsan? Həcci necə eləyəcəksən? Yaxşı, o dönəmdən var idi. Ta indiyə nə qədər? Əti-ur Rəsul nə oldu onda? Niyə necəsən Əti-ur Rəsuldan? Yaxşı, buradan aldığımız nəticə nə oldu? Xülasə, bu ayədən belə başa düşülür ki, daha dəqiq desəm, ayədə keçən ikinci əti-udan belə anlaşılır ki, ümmət Peyğəmbərə Qurandan əlavə daha iki məqamda itaət eləməlidir. Əti-ullah da buna əməl eləyir. Əti-ur Rəsulda da iki dənə məqam əməl eləməlidir. Onlar hansıdır? Bir, Quranın və dinin izahı, şərhi, bəyanı, təfsiri. İkinci nə idi? Onun göstərişlərinə və tapşırığına əməl eləmək. İki dənə. Əti-ur Rəsul biz ona deyir. Sonra nəticə alırıq. Nəticə budur. Axı, bu ayda Allah deyir, əti-ullah, sonra dayanır, deyir, əti-ur Rəsul və ulul əmr. Ulul əmri gətirdi, qoydu, Peyğəmbərlə yanaşı. Peyğəmbərə iki də mənsəb oldu bu ayədə, Qurandan əlavə. Quran yalnız Peyğəmbərə nazil. Bu qaldı öz yerində. Bu əti-ur Rəsuldan iki də nəticə çıxartdıq. Yəni, Peyğəmbər dini, Quranın bəyan eləyənidir, şərh eləyənidir və eyni zamanda digər mənada Peyğəmbər tapşırıqlarına göstərişlə əməl eləmək lazımdır. Bu əti-ur Rəsulun yanında gətirib ulul əmri qoymaqla Allah istəyir nə desin? Bu əmr sahibləri də bu mənada Peyğəmbərlə şərikdirlər. Onların da bəyanına qulaq asın, şərhinə qulaq asın. Onlar məktəbdilər, onlar mərcədirlər, onlar dini şərh eləyəndirlər, onlar dini izah eləyəndirlər. Gedin onların qapısına, onlara qulaq asın, onlara itaət edin. Bu iki mənsəbdə Peyğəmbərlə şərikdirlər. Ayədir. Əti-ur Rəsul və ulul əmr. Hədis deyil ki, ayət deyəsən şəkk edirəm. Yaxşı, indi o ulul əmr kimdir? Ən azından bunu deyirəm hələ ki sizə, onlar kimdirsə məsumdur. Çünki xəta eləsələr, mən ona niyə itaət edeyim? Yanlış sizlər niyə itaət edeyim? Batil sözlər niyə itaət edeyim? Niyə onlara qulaq asmalıyam? Fəxr Razi bu ayəyə çatanda, bu yerə çatanda, deyir, bu ayədən başa düşülən budur, kimdirsə məsumdurlar. Hara deyir bunu? Təfsirul Kəbir, cild 10 səhifə 144. Kimdirsə məsumdurlar. Yaxşı, o məsumlar kimdir? Bu qaldı sabaha, amma bir də mötərizə qısa. Əhzab 33 deyirdi ki, məsumlar kimdir? O əhzabı bura qoysuz, deyir kimdir məsum? Kimdir məktəb? Hansı qapını döyməlisən? Kim sənə bəyan eləməlidir dini? Kimin qapısından gedib namazı, dini, buyruqları öyrənməlisən? Bu iki dənə ayənin qoy nəticə çıxırdı. Yaxşı, bu qaldı hələ sabah. Hələ bu ayda maraqlı söhbətlər var. Biz buradan başa düşdük ki, bir əmir sahibləri var. Özü də məsumdular. Özü də iki mənsəbdə Peyğəmbərə şəriklər ayədir. İnşallah sabah, əlhəmdülillah. Bugün mən çox danışmışam, amma bəlkə də 30 dəqiqəyə yaxınlaşdı. Çox gözəl, əhəmiyyətli idi, vacib məsələlər idi, toxundunuz. Allah bir daha sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah elminizə, ömrünüzə bərəkət versin. Çox sağ olun. Keçək suallara Hacı, icazə versəz. Keçək, gecikmiş. Hacı, ilk öz sualımdan başlayayım da. Düz deyək, bunun sualım var, verişinə gərək verirəm. Amma da indi belə də imsaka duzlu balıq yemək olar. Yox, təbii ki, bir zarafatdır. Nəticəsi əlbəttə aydındır da, duzlu balıq yesən bütün günü sus. Bizim dostlar vermişlər bu sualı mənə. Dedilər ki, Hacıdan soruşarsan. Dedim, axı, ay sən Allah sağlasın, bu sual nədir? Yemək olar, bütün günü zülm edəcək, duzlu yiyün. Susuzluq olacaq, Allah kömək olsun. Axır ki, verdim də o sualı. İnşallah ki, haqq boynumdan götürüldü. Allah sizdən razı olsun. Amma həmişə mənə şəxsiyə sual verənlər
deyirəm, yox, verilişdə yazın, YouTube-da. Onların haqqını tapdalamayın da. Çünki hamısı insanlar orada, izləyicilər suallarını verirlər. Şəxsiyə yazanda o qədər şəxsiyə suallar yazılır. Gərək elə mən açam ancaq WhatsApp-ı. Kim şəxsiyə yazıbsa onları, orada izləyicilər qalacaq belə. Ona görə də həmişə onların üstündən keçirəm ki, məndən inciməyin belə. İndi bu da qardaşımız, dostumuz təbii ki, zarafat edirdi. Bildim. Bu belə bir sualdır ki, bəzi suallar var ki, onu vermək yəni olmaz da. İnsan düşünəndə biraz ki, məlumdur da. Allah razı olsun. Hacı, başlayaq inşallah suallara. Arzu Seyidova, salam, Allah sizi qorusun. Qeybət etdiyimiz insanlardan havallıq ala bilmiriksə, onun üçün dua etdikdə bağışlanırıqmı və qınadığımız başımıza gəlmədən istiğfar edib bağışlanırıqmı peşmançılıqla? Qeybət iki cürdür. Bir ictimai abırını aparmaq cəmiyyət içərisində, onu bərpa eləmək lazımdır, onu gəlib özünə halallıq almaq lazımdır. Bir də bir nəfərə gəlib qeybətini eləyib, misal üçün da, heç məsələn o bilir, indi səhv elədiyini anlayıb, geçsin onun yanında bunun abırını bərpa eləsin, daha gəlib bir də buna demək lazımdır. Bir də buna deyəndə, bunun da qəlbində sənə qarşı nifrət yaranacaq, kin yaracaq, da o ülfət gedəcək ortadan, mehr, məhəbbət gedəcək ortadan. Da elə sonra desin, Allah mənə bağışla, onu da bərpa eləsin bir nəfəri. Da məsələ bitsin, geçsin. Amma da ictimailəşəndən sonra əlbəttə ki, onun qapısına dayanmaq, halallıq almaq lazımdır. Yəni, ayıraq da mövzunu. Hər qiymət elədi, belə zəng eyib düşün, ona düşün, o deyərlər, aləm deyər bir-birinə də, yəni. Bəli, bəli. Amma bəzi, hacı siz demiş də, bir sıra insanların içində ictimai bir yerdə abrını aparıb. O ictimai abrını da bərpa eləmək vəzifə borcudur. Sonra gəldik ki, bağışda da məni də. Sosial şəbəkədə birinin abrını aparır, sonra tənhalıqda deyir, mən sənə çox istəyirəm, halallıq ver. Bu cür nə olmaz da. Rəvan Zərbəliyev. Salam, sabahınız xeyir, hacılar, necəsiz? Əleykum salam, yaxşı, yaxşı olasın inşallah. Hacı deyirlər, möminin alnındakı möhür izi ilə bilinir, bəs möhür izi olmasa mömin sayılırıqmı? İkinci sualı, Malik Əjdər və İbrahim Əjdər kimdir? Malik Əjdər sonra? İbrahim Əjdər kimdir? Malik Əjdər Əmirül-Mominin səhabəsidir. İbrahim Əjdər də onun oğludur. Malik Əjdər İmam Əleyhisselam ən xas səhabələrindəndir. Və o dünyasını dəyişəndə də gör kimi itirdim ilahi. Görürsən, ana bir də dünyaya gətirərmi Malik kimi insanı? Və hətta bunu oxumuşam. Əli əleyhissalamın peyğəmbəri olan nisbəti Malikin Əli əleyhissalam olan nisbəti kimidir. Yəni, Malik Əmrül-Mominin üçün çox mühüm kadr idi, çox mühüm insan idi. Həm mənəvi cəhətdən, həm tədbirli idi, həm də ki, pak idi. Həm də ki, Əmrül-Mominin itaəti pik idi. Bir sözü ilə o yerdəki dedi, qayıt dedi baş üstə ya, Əmir əl-Mominin. O çətin vəziyyətdə. Malik böyük insandır. Ona görə dedi, Malik və mə ədrakə mə Malik. Malik. Sən nə bilirsən Malik kimdir? Çox narahat olmuşdu Əmir əl-Mominin o itirəndə. Hətta onu Misirə göndərmişdi. Hakim yolda Əmrasın əli ilə, Muaviyyənin planı ilə zəhərləndi, dünyasını dəyişdi. Təəssüf olsun. Bu bir. İbrahim Əjdər də Malik Əjdərin oğludur. Malikə çatmaz. Muxtarnamə filmində də baxsız, orada bir yerdə gəlir, qoşulur və orada nə olur? Onu baxarlardı o hadisə. Bu bir. Birinci sual nə idi? Birinci sualı yazaydım. Hacı deyirlər, möminin alnındakı möhür izi ilə bilinir. Bəs möhür izi olmasa mömin sayılırıqmı? Əsər-i sucud. O, orada möhür izindən söhbət getmir. Səcdə izindən söhbət gedir. O səcdə izindən də məqsəd bu mənada ki, mömin belə deyək də, o aləmdə, o mələkut aləmində səcdə izindən tanınar. Bu ünvandakı bəndə kimi yaşayar. Səcdə bəndəliyi simvoliz edir. Səcdə bəndənin ən xuzu halıdır. Bir var qiyam halı, sonra rüküyə gedirsən, ikiqat olursan. Bir də var tamamən itirsən, torpağın üstündən qoyursan alnığı və səcdəyə gedirsən. Bu bir növ bəndəçiliyi simvoliz edir və mömin o bəndəçiliklə tanınar. Və mələkut aləmi də onun ucuna tanıyar. Ona görə Əbazərlə bağlı bir söz var, deyir, Əbazəri göydə daha çox tanıyırlar, nəinki yerdə. Aydındır. Çünki oradakılar görür onun bəndəliyi nə həddədir. O mənadadır. Nəinki, məsələn, tutaq ki, alnımızda bir iz olsun, indi gedib səcdəyə. Bəzi alınlar da var, çox zərifdir, onun səcdəsi tez, orada daha tez iz qoyur, onunla bir şey olmaz. Əsas o bəndəçilikdir. Ruhən bəndə olmaq Allahın huzuru. Bəli. Əli Mehdizadə, salam, Allah sizi qorusun. Oruc nədir? Neçə cürdür və oruç tutmaqla əsas məqsəd nədir?
Oruc, uruc, meyrac deyilər, eyni köklü sözlərdir. İnsanın mənən yüksəlişi, pərvaz eləməsi, ucalması. Bu bir. Orucun 3 yerə bölürlər adətən. Ümumi insanlar, xüsusi insanlar, daha xüsusi insanlar. Ümumi insanlar, görürsən, yeməz, su içməz, bəlli məsələlərdən inəyər, oruç tutar, dayanar. Xüsusi insanlar əzaları oruç tutar, daha xüsusi insanlar qəlbi oruç tutar. Bu özü. O ki, qaldı, oruç orada nə dedi? Faydaları nədir? Neçə cürdür və oruç tutmaqda əsas məqsəd nədir? Əsas məqsədlər çoxdur da, bir məqsədi yoxdur. Bir ictimai faydaları var. İnsan fəqirləri anlaya bilir və onların nə çəkdiyini başa düşə bilir. İkinci, oruç tutmağın faydalarından biri budur ki, insan bir bədənin istəkləri var, bir ruhun istəkləri var. Bir növ o bədənin istəklərini azaltmaqla ruha qapı açmış olursan ki, ruh gəlsin, bədən və hakim olsun, ağıl gəlsin, fitrət gəlsin, nəfsü və hakim olsun. Oradan biraz məhrum edirsən ki, buradan ala bilsin. Bunların ikisi bir yerə adətən neynəməz, yığışmır. Adətən biri gələndə o birini kənarlaşdırır. Dünya ilə axirət adətən bir yerdə yığışmaz. Dünya gələndə axirət gedər, axirət gələndə dünya gedər. Oruc gəlir, bir dənə bir barışıq yaradır ki, dünyanı axirətə körpü edir. Elə bir insana xət verir ki, daha insan yuxunun əsiri olmur, daha insan nəfsin əsiri olmur, yeməyin əsiri olmur. Yiyir ona görə ki, xidmət eləsin. Yiyir ona görə ki, ibadət eləsin. Yiyir ona görə ki, bir iş görə bilsin. Nə ki, yemək üçün yiyir, yemək üçün yemir. Yiyir ki, bir missiyasını icra eləsin. Oruc insanda gəlir bu ruhiyyəni tənzimləyir. Bir də orucun xüsusiyyətlərindən biri insanı mənəvi səmalara pərvaz eləməsində əlindən tutur və ucaldır. Və qiyamət günündə faydaları da çoxdur. Rövşən Əhliyev, salam aleykum. Bu duanın adı nədir? Hansı duanın? Yəqin Hacı Eldənizin oxuduğu... Əvvəldə oxunan duadırsa, Kumeyl duası idi mən biləm bugün. Kumeyl duası oxundu. Kumeyl də Əmirül-Müminin səhabəsidir. Kumeylə oxumuşdu duanı. Kumeyl də əzbərlədi, adı ilə qaldı. Bəli. Yazsalar adımı Kumeyl duası haqqında danışmışam. Çıxacaq. Hətta yadıma gəlir, bir dəfələr bilməm, dostlar onu yığıblar, yoxsa Kumeyli şərh eləyirdin. Bir vaxtlar, inşallah tam şərh eləyərəm. Bəli. Xəzər, oruç tutacam inşallah. Hələ bundan sonra. Amma bu ay bitsin istəmirəm. İçki içməməyi sizinlə görüşüb tövbə etmək istəyirəm. Var olasan, Hacı, sənə qurban. Maşallah, bu qardaşımız durub bu vaxtda oyaqdır. Bir addım qalıb, Hacı? Bir addım nədir? Tövbə eləmək istəyir içkiyə. Nömrəsini yazsın, qoysun. Zəhmət olmasın, mənə deyin, özümü yığaram, danışaram. İnşallah. Tək tövbə eləyin, dönüş eləyin, Allah sizi bağışlasın, Allah rəhimlidir, mərhəmətlidir. Yəni, Allaha tərəf üzünüzü tutun, deyərdim, Allah artıq üzünü tutub sizə. O sizə üzünü tutmasaydı, siz tövbə edəməməzdiniz. Allah sevir. Və əlbəttə, Allah elə hamımızı üzünü tutur. Amma indi dəyərləndirənlər var, dəyərləndirməyənlər var. Siz dəyərləndirmişsiniz, Allah siz dəyərlilərdən qərar versin. Vüsalə xanım, salam aleykum. Allah ibadətlərinizi qəbul edəsin. Hacı, Təkasür surəsi 102-ci ayə surə mən qarışdırdım. Təkasür 102 ola bilməz, 6-2 ayə. Mən qarışdırmadım. Yazılan kimi oxuyuram, amma görürəm ki, qarşılıq nəsə var. Hacı, Təkasür 102-ci surə, ayə 8 Əhl-i Beytlə əlaqəsi varmı? Bu nöqtə vergül yazılmayanda belə olur, qarışdırıram. Əhl-i Beytdə Allahın bizlərə verdiyi nemətlərdən biri də ayrı yazılmalıdır. Əhl-i Beytdə Allahın bizlərə verdiyi nemətlərdən biri deyilmi? Allah razı olsun, inciməzlər hər halda. Mən bəzən o qrammatik səhvlər tuturam. O düzəlməyəcək, bilirəm, amma deyirəm də mən də. Necə mən tapıram, surələri öyrəşirəm, amma siz də elə öyrəşmişəm. Eybi yoxdur da, indi bilin, olur elə bir şey. Narahat olun, amma sualınıza gəlsə təşəkkür edirəm. Tələskənlikdəndir, yazılar ki, tez yazım oxunsun. Yəqin ki, ondandır, yoxsa burada nə var bunu? Sual çox qəşəng sualdır, əhsən sizə. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa letus'aluna yevmeyzin ənin nəim. Qiyamət günü neymətlər haqqında sorğu-sual olacaq. Bir dənə nöqtə deyirəm sizə.
harda əbd kəlməsi qeyd vuruldu. Əbdəhu məsələn Zəkəriyya, əbdəhu filan bəllidir. Amma əbd ki mütləq gəldi, qeyd vurulmadı, dilə peyğəmbərdir. Subhanəllazi əsra bi əbdik. Apardı bəndəsini. Kimdir o? Peyğəmbər. Çünki ubudiyyətin sanki tamamən ubudiyyətdə əriyib. Əbd deyəndə o yada düşür. Necə bəzi insanlar məsələn filan mövzu yadva düşəndə o yadva düşür. Mesela adam var ki yemək mövzusunda filan kəs yada düşür. Nə bilim filan mövzuda yada düşür. Əbd Quranda tək işlənsə deyilməsə kimdir? Bizim Peyğəmbərimiz. Bu bir. Neymət kəlməsi qeyd olunsa hansı neymətlərdən söhbət gedir da bəlli. Qeydi vurulmasa deyirlər Əhl-i Beytdir. Çünki neymətin tamamlanması Əhl-i Beytləndir. Əl-yevm əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və raditu ləkum əl-İslamə dinən. İndi neymət tamamlandı. Neymətin tamamı Əhl-i Beytdir. O ayədə izah verməliyəm ha? Nə qədər Əhl-i Beytlə bağlı Quranda ayə var. Nə qədər Allahımız bizə Əhl-i Beyti deyib bu Quranda. Qurban olum Allah. Və nə sözlər deyib, nə zirvə sözlər deyib. Allah şahiddir. Quranla Əhl-i Beyti tanıyın, aşiq olmamaq qeyri-mümkündür. Quranın, baxın görün Allah necə tərif edib. Biz kimik ki? Allah necə tərif edib bu Əhl-i Beyti. Neymətin tamamı Əhl-i Beytdir. Və hədisdə də hətta gəlib ki, Əhl-i Beytdən hesab kitab olacaqsınız. Sorğu-sual olacaqsınız. Və Əhl-i Beytlə necə ünsiyyət qurdunuz yaşadığınız məntəqədə? Tanıtdınızmı? Tanıtdırdınızmı? Sevdirdin balava Əhl-i Beyti? Sevdinmi Əhl-i Beyti? Qurdunmu onun üçün bir məclis? Oxudunmu onun həyatını? Yaşadınmı onun kimi? Getdinmi onun izi ilə? Hamısı hesab kitabdır qiyamətdə. Və mühüm sorğu-suallardan biri Əhl-i Beytdir, biləsiniz. Çox mühüm. Allah bizi Əhl-i Beytdən ayırsın. Amin. Hacı deyir ki, Əhl-i Beyt din deyil, Hüseyin din deyil, İmam Əli din deyil filan. Əhl-i Beyt Quran, görəsən bu Quran oxuyandır ya, alim sayırdı özünü. Quran oxumur bu, yəni bu ayəni oxumur, üstündən keçir. Əhl-i Beyt tətir ayəsi və digər ayələr, surələr. Yəni bu başa düşmürəm hemen. Bu necə alimlikdir axı? Bu ayələri yəni görmürlər. Allah onda yəni deyir tarixdən danışırsınız da siz çox. Yəni də bunlar din deyil. Yəni Allah niyə Quranda danışıb bunlardan? Allah niyə Firondan, filandan danışıb bəsdə? Bu başa düşmək olmur. Həqiqətən bəzi insanlar başa düşmək olmur hacı. Bunlar necə alim olurlar? Vüsalıq xanıma təşəkkür edirəm yeri gəlmişkən. Bizim həmsöhbət proqramı hacı həftəlik, burada artıq bəzən olur, həmsöhbət proqramının izləyicilərinin bilmək olur burada yeri gəlmişkən. Çünki burada surənin sıralamasını da deyib, neçənci surədə deyib, bu sizi əziyyətə salmaq istəmir, görünən odur. Və sonra həftəlik həmsöhbət proqramında da hacı Ramazan ayından gələn izləyiciləri də bilmək olur. Yəni hiss etmək olur artıq biraz Maşasız daha bilirsiniz, oradan çox bilirsiniz. Allah razı olsun. Məryəm Həbibli, salamün əleykum. Evimizin ən sevimli sakinləri. Çox sağ olun ki, hər gün bizimləsiniz və Rəbbimiz də sizinlə sübh etmək nemətini bizə yaraşır. Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun ki, sizlər dinləyirsiniz. Əsas sizlərsiniz. Rəsul müəllim, salam, hacılar. Hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Yaxşıyam, əlhəmdə və sənə. Siz yaxşı olasınız inşallah. Siz də yaxşısınız da, sizin də yerəcədir. Oqtay, mən də yaxşısınız. Mən sizin yanınızda əlbəttə necə ola bilər, yaxşı olmayım. İslamı ki tanımayan şəxslər var. Məsələn, doğulandan bütpərəstliyə, xristianlığa istahiş edənlər, yəni İslam dini haqqında anlayışı olmayanların əqidəsi necədir? İnnəddin indəllah əl-İslam ki var, din Allah yəni təslimiyyət dinidir və sonuncu o şəriəti də gətirən bizim Peyğəmbərimiz və bu şəriətə iman gətirmək və bu dinə iman gətirmək tapşırığı da Allahın. Soruşursunuz, nədir? Cavab budur ki, burada yazıb ki, biraz da bir dənə də əlavə elədilər, yəni İslam dini haqqında anlayışı olmayanların aqibəti. Birinci araşdırmalıdırlar, Oqtay mənim, oxumalıdırlar. Şükür olsun Allah, bu dönəm elə bir dönəmdir ki, internet dönəmi, süni intellekt dönəmi, yəni texnologiya inkişaf edir. Bir dənə burada danışırsan, məlumatlar elə yayılır hər yerə. Ona görə indi
məlumatlanmalıyıq, oxumalıyıq, araşdırmalıyıq. Bu bizim bir vəzifəmizdir. Hə, indi elə bir yerdədir, elə bir mühitdədir ki, din gəlib yetişməyib ona, bilməyib. Onun indi haradasa Allahın bir lütfu var, keçəcəyi var, bağışlaması var, müstəzəf edirlər onlara. O öz yerində. Amma indiki vəziyyətdə biz araşdırmalıyıq, oxumalıyıq. Budur. Möhdəsə, yəqin ki, xanımdır, addan belə başa düşülür. Salam hacılar, Allah Quranda buyurur, şükür edin ki, nemətlərimi artırım. Burada hansı şükür növü nəzərdə tutulur? Allahın razılığını qazanmaq və bərəkətimizi artırmaq üçün necə şükür etməliyik? Allah sizdən razı olsun. Ləin şəkərtum ləəzidənnəkum ayəsidir. Şükür elə söz artıraram. Bir dənə ayə var. O ayəni yadıma sala bilsəm deyəcəm. O ayədə Allah şükürdən söhbət açanda əməl mövzusunu gətirir. Ayəni yadıma sala bilmirəm əzbərcə. O ayədə şükür mövzusundan açanda Allah şükürdən danışanda əməl mövzusunu gətirir ki, Allah istəyirsin ki, şükür yalnız dildə olmamalıdır. Şükrün 3 dənə amili var. Necə olur ki, şükür? Bir, anla ki, belə deyək də, bu neymət onundur. Qəlbəndə buna iman gətir. Və əməldə də nəticə nədir? Onun verdiyi neyməti, onun verdiyi istiqamətə. Hara istəyir, ora xərcdə. Biz bəzi vaxtlar Allahın verdiyi neymətləri Allah istəyən yerlərə xərcləmirik. Ya xərcləmirik, ya yanlış yerə xərcləyirik. Adamlar iki cürdür. Məsələn, pulu var, pulunu yalnız özü ailəsinə xərcləyir. Ya da xərcləyir, eyş işrətə, üzr istəyirəm, israf eləyir. Allah Quranda bir ayə deyir, la tubəzzir təbzirən. Tubəzzir bilsin nədir? Tubəzzir o toxumu səpməyə deyirlər ki, toxumu ara səpərlər? Mümbit torpağa. Tubəzzir odur ki, şoran torpağa, asfaltın üstə tökməsən məsələn. Deyir, mənim sənin verdiyimi səpələməyə hər yerə, sənin dör, mənimdir. Şoran torpağa yox, mümbit torpağa səp. Ona görə deyir, həm la tubəzzir, lazım olmayan yerlərə tökmə və infaq elə. Əlləzinə yunfiqunə əmvaləhum. O kəslər ki, mallarını infaq eləyirlər. İnfaq nəyə deyirlər? İnfaq da odur ki, bəzi vaxtlar istəyir xərcləsin. Niyyəti də yaxşıdır, yaxşı yerə xərcləmək istəyir. Amma lazım olan yerə sərf eləyə bilmir. İnfaq odur ki, boşluğu doldur. Hər pulu Allah niyyəti ilə xərcləmək boşluğu doldurmaz. Lazım olan yerlərə pulu xərcləmək Allah niyyəti ilə olar infaq. Deməli, bir, bəzi adamlar yalnız özünə xərcləyir. Bu yox. Bu oldu simic insan, xəsiz insan, bəxil insan. Bunun da ayəsi var. Yəbxəlunə, xəsislik edir. 2, xərcləyir, amma israf edir Allah istəməyən yerlərə. La tubəzzir təbzirən. Şoran torpağa səpir. Ey şişrətə. 3, xərcləyir Allah niyyəti ilə xərcləyir, amma ünvanını düz tapmayıb. Gedib otursaydı, bir bilən adamdan soruşsaydı, o deyərdi ara xərclə. Bu da xərcləyir Allah niyyətinə, amma bunun xərcli infaq demirlər. İnfaq boşluğu doldurmaqdır. Bu da 3. Bir də xərcləmək yalnız pul deyil. Elmivi də hara xərcləyirsən, ona fikir ver. Bəzi vaxtlar elə bir adama elmi verərsən ki, o gedər uçuruma aparır insanları. Yəni, bunun özünü islah eləmək lazımdır. Başa düşürsən? Bu, hələ özü islah olmuyor. Bu cəmiyyəti də aparar. O bir alimin yaxşı sözü vardı. Desən, Əhməd Ağa müəllimin idi o söz. Əhməd o. Deyirdi ki, bir elm olarsa, bir nadan bir insanın alim olarsa, sanki bir ülgücü vermişsən kimə? Uşağın əlinə. Götürər, özünü kəsər, onu kəsər, bunu kəsər. Belə deyək də, islah olmamış insan məlumatlı olanda ona bir, oradan yuxarıdan aşağı baxır, buna bir təkəbbürlük eləyir. Nə özü biri yetişəcək, nə də qoyacaq insanlar çatsın bir yerə. Yaxşı. Bu da bir məsələ. Bax, gör, elmi kimə verirsən. Bəzi vaxtlar elmi də verəndə elə bir yerə verir ki, faydasız bir yerə. Təbzir eləyir. Şoran torpağa. Ora niyə verirsən o elmi? Yaxşı. İnfaq elə də elmivi. Elmivi də düzgün ünvana verginə. Yaxşı tələbələr seçginə. Bu da öz yerində. Bu təkcə elmdir. Əxlaq, ədəb. Gələk insan o ədəbini də, əxlaqını infaq eləsin, onun da zəkatını versin. Bu geniş anlamda. Hardan haralara gəldiyi
Bilmirəm, mən düz cavab çox danışa gedirəm hələ. Siz mənə dayandırmırsınız. Mən belə çox danışanam. Qabağıma alın. Hacı 4 dənə saydınız, 5-ci qaldı. 5-ci nədir? Bir də var, pulu yoxdur xərcləsin. Mən kimi. O pulu yoxdursa, niyyətini xərcləsin. O da var. Niyyətül mümin əfzəl min əməl. Allah səndən razı olsun. Düzdürmü sən hələ? Mən bilmirdim, sən dedin. Yox, düz dedin. Niyyətül mümin əfzəl min əməlihi. Niyyət elə. Nə ilah olsa xərcləyərəm. Amma doğrudan niyyət eləyək də. Sonra olanda xərcləmir. Adam var, elə qəşəng niyyətlər eləyir, ortaya bir şey gələndə, amma yaddan çıxır da, o deyir, göydə olanda adamın ağlına elə şeylər gəlir. O təyyarə biraz düşmüş hava boşluğuna nəzir eləmişdi. Təyyarə necə bir 17-18-dən qurban demişdi. Aşağı düşəndən sonra vurub çıxmışı görmüş çoxdur. Demişlər, göydədir də demişəm, orada adam olanda ağlına bəzi fikirlər gəlir. İndi belə yox da, doğrudan niyyət eləmək. Doğrudan niyyət eləyək, ilahi olsa eləyərəm. Bu da bir növ infaqdır, narahat olma. Bu da ruhuvun, qəlbivin infaqıdır. Hazır filmlərin birində... 6-cını bilmirəm. Filmlərin birində gözəl bir aktyor var. Kərtənkələ filmində, bəlkə də baxmışsınız. Orada cəbhə bölgəsindən yolu keçir, qorxuya düşür, lərzəyə düşür. Cibindən pul çıxardır, sədəqə kimi də, ay Allah, buradan sağ-salamat çıxın, bunu sədəqə verəcəm də. Sonra oradan elə ki, cəbhə bölgəsindən çıxdı, asudəlik, rahatlıq, deyir, ay Allah, sən buna ehtiyacın yoxdur. Bütün yerlərin, göylərin xəzinəsi sənin əlindədir. Neyinirsən bunu, qoyur cibinə. Bəzi insanların misalı belədir. Allah razı olsun, Hacım. Yadıma düşdü, siz dediniz, yadıma düşdü. O bir nəfər demişdi ki, əkin sahəsi əkmişdi, demişdi, ya Rəbbəl aləmin, burada yaxşı, əgər bir nəticə olarsa, yarışı sənin, yarısı mənim də, yarısı sənin, yarısı yəni Allahın yolu xeyr. Bu dəfə də çox vermişdi, Allah qurban olduğum. Bu qədər hesablamamışdı, vurdu, çıxdı, gördü, ay Allah, bunun yarısını ara verim. Dedi, ay Allah da demişəm, yarısını götür də. Həzrəti Cəbraili göndər, kimi göndər, gəlsin götürsün. Bir müddət keçmişdi, bir dənə bir boran, nəmnə, bütün dağılmışdı ərazisi, əlindən hər şey çıxmışdı. Axırda demiş, Allah, bir də səndən şərik olmayacaq. İndi bu tərəfi də düz başa düşməyib, o tərəfi də düz başa düşməyib. Allah şükürümüz olsun. Allah, amin. Təbriz qurbanlı, əssalamu aleykum, necəsiz, sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. İnşallah Hacıya bir sualım var. Ailədə həyat yoldaşının namazı dəvət etmək üçün dəfələrlə desək də heç bir təsiri yoxdur. Bu işdə necə etməliyik? Təsiri yoxdur, səbəbləri var da. Onu tapmalıyıq. Nədir səbəbi? Dindarlardan mı küsüb? Misal. Küsüb də ona izah vermək lazımdır. Gördüklərin yalnız onlardan ibarət deyil. Nə qədər istər xanımlar olsun, istər qardaşlar olsun, nə qədər gözəl dindarlarımız var bizim. Nə qədər əxlaqlı, həyalı, hicablı bacılarımız var bizim. Başa düşürsünüz. Başa onları sən görməmsən, görsən deyişlərsən. Nə qədər bizim gözəl dostlarımız, imanlı dostlar, qardaşlar var ki, adam onların baxanda əməllərinə, ibadətə aşıq olur, dinə aşıq olur. Yəni o 4-5 nəfərdən ibarət deyil ki, başa düşürsən. Heç o ümumiləşdirmək olmaz. Yəni bu bir. Ola bilər ondan küsübsə, ona izah vermək lazımdır. Belələri də var, bu bir. Bir də lap tutaq ki, sən bu din gəlir səndən Allahla ünsiyyət düzəldir. Bunun sənə də xeyri. Dünyəvi faydalarını izah vermək. Dünya xeyirlərini izah vermək. Bu iki. Və ətrafındakı insanları asla elə bir insanların rəfiq eləmək ki, onlar sevdirə bilsin ona dini, ibadəti bu şəkildə. Və başqa sözlər demiyorlar. Erşən İsmailov, salam əleykum, sabahınız xeyir olsun. Hacam, bizə niyə Cəfəri deyirlər, imamların hamısı eyni yolu getmirmi? Əlbəttə eyni gedir, söz onda deyil. O dönəmdə artıq gəlib İmam Cəfəri Sadiq də bilirsiniz ki, İmam Səccad dönəmi çox çətin oldu. Çox çətinliklə, hətta hədislər qadağa oldu. İmam Baqir əleyhissalamda da biraz çətin dönəm yaşadı. Amma İmam Baqirdən asta-asta imkanlar yaranırdı. Hədisləri, İmam Cəfərdə də pik həddi yetişdi və oradan bir növ qaynaqlanır. Salam hacılar, şeytan vəsvəsə edir ki, nə oldu elə bu qədər din, məzhəbi olan dünyada haqq olanı olan cəmiyyətdə doğuldun? Maraqlı bir sualdır, zəhmət olmasa cavablayardınız. Aydın oldu hacı? Haqq olan cəmiyyətdə doğuldum, necə? Nə oldu elə bu qədər din, məzhəb olan dünyada haqq olanı olan cəmiyyətdə doğuldun?
Burada atdılar admin. Bir dənə də mən də baxım sizinlə birlikdə görün nə nəticə çıxardıq. Köməklə şeytan vəsvəsə edir ki, nə oldu? Elə bu qədər din, məzhəb olan dünyada haqq olanı olan cəmiyyətdə doğuldun. Zəhmət ol. Haqqı olanı olan cəmiyyət. Yəni niyə mən burada oldum, başqası başqa yerdə oldu? Yəni belə ki, burada mən münbit imkanat var mənim üçün. Mən burada gəldim, hidayət oldum, rahat oldum mənim hidayətim. Bəzi adamlar var ki, elə bir mühitdə oldular ki, onların hidayəti çətin idi. Mən burada o... Baxın, Allah bu dini dünya üçün göndərmişdi. Bunun qabağında sədd olanlar oldu. Yəsuddun ənsəbidillah oldu, yəbğuna hayvaca oldu. Dini təhrif edənlər olub. Belə deyək, qabaqçı dinləri. Qoymadılar Allah kəlamları gəlsin, yetişsin. Sədd oldular, sərhədd oldular. Bu Allahın müşkülü deyil, bəşərin müşkülüdür. Bu Allah da insanlara ixtiyar verib və insanlar o ixtiyarlarına neynəmədilər? Yararlanıblar, bu yol tutublar, ya yol. Və öhdəliklərini bəzi insanlar doğrusu icra eləməyiblər, ondan sonra gələn nəsillər də neynir? Əziyyət çəkir. Bu da dünyada, səvnətçə dünyasıdır. O eləyib, bu dünyada bunsuz ola bilməz. Vaxtında bəzi insanlar öz öhdəliklərini icra eləməyiblər, bəzi məntəqələrdə vəziyyət durum bu olub. Yaxşı olardı icra eləyədilər də belə olmayaydı. Məsələn, İspaniya deyirlər də, Endolos deyirlər. Vaxt var idi ki, bəllidir ora. Müsəlman. Amma sonradan iman əhli öz öhdəliyini icra eləmədi. İndi məsələn, dindən, İslamdan müəyyən qədər uzaq düşdülər. Ya bu gün də əgər bir yaşadığımız cəmiyyətdə Əhl-i Beyti sevənlər, bu dini sevənlər, Allahı sevənlər boyuna düşən öhdəlikləri icra eləməyəcəklərsə, bizdən sonra gələn nəsillər də zəhmət çəkəcək, əziyyətli qatlaşacaq və s. Amma hər halda haqqı tapmaq üçün hər şəraitdə münbit imkanlar da var. Əziyyət çəkəcəksən. Amma bunu da nəticə alaq ki, sən rahat bir mühitdə ibadət edəndə, o çətin bir mühitdə ibadət edəndə Allahın ədaləti burada özünü göstərib. O 2 addım atmaqla 100 addım gedir qabağa, sən bu 2 addım atanda tutaq ki, 10 addım versən qabağa. Misal deyirəm. Çünki o çətinliklərə qatlaşa-qatlaşa getdi ora. Sən rahat şəkildə getdin qabağa. Ədalət prinsipi gəlir burada məsələlərin həllini tapır. O zəhmət çəkəndə də onu artıq verirlər. Da orada, buradakı ona deyəməz sənə niyə artıq, mənə niyə az. Çünki o çox əziyyət çəkib. O da deməsin ki, axı səndə vəziyyət bu cür nə, mən də çətinliklə gəldim. Axı sənə çox mükafat veriblər. Hər halda haqqı tapmağın yolu da var, axtaranlara bu cür. Hacı, mən zehnimə bir şey gəldi. Yəni, bəlkə də çox gözəl cavab verdiniz, çox maşallah olsun. Bəzən adam düşünür həqiqətən də. Mən də düşündüm qardaşın sualını, arada insanın zehnindən keçir. Amma bir dənə belə geniş baxanda İmam Hüseyin məyər təkcə bizimdirmi? Ərbəyinə bir dənə baxaq hələ. Neçə milyon orada insan və ümumbəşəri bir insan, əhsən. Və bizdən dünyanın hər yerində var. Təkcə biz deyilik ki, burada dünya Avropada, Qərbdə, Asiyada, hər yerdə var da. Çindən görsən ki, məsələn, var da Əhl-i Beyt tərəfdarları. Yəqin ki, Əhl-i Beyt tərəfdarlarına çəkmək istəyirdim. Mən də biraz belə başa düşdüm. Yəni, dünyanın hər yerində var da, tək biz deyilik ki, yəni mən elə düşünürəm də. İmam Hüseyin bir millətə məxsus deyil. Təbii, bəli. Bir irqə mənsub deyil. İmam Hüseyin əsəlam bəşəriyyətin Hüseynidir. Və Hüseyin hamımızın Hüseynidir. Və İmam Hüseyin bəşəriyyətin səadət yoludur. Ərbəyin də həmən səadət yoludur. Gözəl. Allah bizim Hüseyin Allah razı olsun. Xanım salam, sabahınız xeyir olsun. Xahiş edirəm cavab verərdiniz. Qarışqa bizdən əl çəkmir. Qışın ortasında da belə 2 evin ikisində də var. Təmizliyə də riayət edirik. Dinə əsasən bir hikməti varmı? Valla indi ola bilsin nəsə orada bir şəkər var, nə var, nə yoxdur. Ona görə yığışırlar. Hikməti də budur ki, ziyan verirsə, onları nəsə dərman atırsan, neyirsən. Bəlkə mən ehtimal verdim ki, yəni onların ölümündən ondan narahat olarlar. Belə də yəni, əgər əziyyət verirsə, ziyan olsa, onları bir dərman atırsan ki, evi tərk eləsinlər də və s. bu cür. Bəlkə azı uşaq çoxdur evdə, şirniyyatı falanın yeri səpirlər. Bizdə məsələn belədir. Məsələn, şokoladlı konfeti gizlədirik küncdə bucaqda. Ki, qonaq gələndə ortaya bir şey qoya bilək də, yoxsa uşaqlar məhvi nabud edirlər də şirniyyatı. Baxırıq, görürük, qarışqa basıb evin künc bucağının hər yerini. Elementar bir məsələ. Əli Baba, deməli, Əli Baba
İmam zamana təvəssül edərək, onunla söhbət edərkən, çağırarkən bizi eşitməsindən necə yəqinimizi çoxalda bilərik? Bilirik ki, o yaşayır, bizi eşidir, cavab verir, amma bu bəzən bilgi həddindədir, yəqin yox. Onu ilə ünsiyyət qurmaqla, rabitə qurmaqla, İmam Hüseynlə bağlı duaları oxumaqla, İmam Hüseynin həyatı ilə tanış olmaqla, onun ziyarəti, İmam Hüseynə xatir nəsə ehsan vermək, daha doğrusu Allaha xatir İmam Hüseyn məclisi açmaq, onu yad eləmək üçün bir süfrə açmaq. Bu şəkildə. Bəli. Vəsilə Həsənova, salam hacı. Səhər azanı eşidib su içmişəm. Orucum pozulmuşdu ya necə? Azan oxuna, suyu içməyə davam elədim. Ta içməyədirsə, əgər azan vaxtı daxil olubsa, o vaxt içmək olmaz da. Azan giribsə. Bir gün qəza var, yoxsa... Onun sualın vara versinlər, bəzi məqamlar var, da kəffarə də gəlir. Xədicə xanım, salam. Mənim atam uşaqlıqdan sevgi ilə böyütməyib. İndi isə böyümüşük, bəzən aqressiv davranırıq. Özündən başqa heç kimi düşünmür, namaza başlamışam. Bilmək istəyirəm, belə davranmaqla çoxmu günah qazanıram? Atası ilə davranır. Yox, o cürünə davranma. Başa düşdüyüm, atası ilə kobud davranır da. Ata bundan vaxtı ikən məhəbbəti göstərməyib. İndi də bala narahatdır. Elə bir sanki adın belə deməsəydə əvəz çıxır. Adın deməyək, əvəz çıxır, amma elə bil o proses gedir daxilində. Yox, əsla belə eləməyin. Atanın sənin boynunda haqları var. İndi düzdür, tam haqları əda eləməyib. Söz onda deyil. Bəli, mən sizdən razılaşdım. Amma hər halda siz atavızla o cürünə ünsiyyət qurmayın. Yəni, o atadır və o cürünə ünsiyyət qursa, başqa qapılarınız bağlanar. Mərhəmət, Allah mərhəmətin, rəhmətin çəkərsin üzərinizdən. İşlərinizdə düzgün yaranar. Bu, ümumiyyətlə, qaydadır. Ata ilə, ana ilə pozulanda düz getmir də məsələ. Ola bilər, ata səhv eləsin, məsum deyil, bilirik, onu da qəbul edir, amma elə bir danışmaq, ünsiyyət qurmaq lazımdır ki, olan qəlbində sındırmayasın. Deməli, Salam Oqtay müəllim, xahiş edirəm, oxuyun. Uşaqların namaza məcbur etmək lazımdır. Günel Səlimova yazır. Məcbur, biraz bilirsiniz necə, sevdirin də, məhəbbət aşılayın, namazı, eşqi yaradın onlarda və bu şəkildə namaza gətirin. Nifrət eləməsinlər ibadətə, sevsinlər ibadəti. Bu cürlə. Vüqar Manafov, salam hacılar, cənnətə görə ibadət və itaət etmək olarmı? Allaha görə edə bilməsək, cənnətə görə etsək olarmı? O da elə eybi yoxdur, yəni aşağı mərhələdir, amma olar. Samir, salam. Salam olsun. Hacılar, Əl-İmran surəsi 45-ci ayənin mənasını izah edin. Əl-İmran 45. Əl-İmran 45. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz qalət Əl-mələikətü yə Məryəm, innəlləhə yübəşşiruki bi kəlimətin minhu ismuhul Məsih, İsə ibn Məryəm, və cihən fid-dünya və l-əxirə minəl müqərrəbin. Mələklər nazil oldu, dedi, ya Məryəm, ay Məryəm. Görünən budur ki, mələk, peyğəmbər, imam olmayan insana da nazil ola bilər. Mələk də gəlir, nazil olursa bir növ, bu da bir qeybdən xəbər gətirir. Görünən budur ki, qeybin qapısı açıqdır, yalnız peyğəmbərlərə aid deyil. Görünən budur ki, xanım belə zirvələrə yetişə bilər. Dünən idi, verişədilər, xanımlar haqqında ayə yoxdur. Xanım haqqında bir ayə. Xanımlar da bu zirvəyə yetişə bilər. Bu bir mesaj. Və Allahın sənə bir müjdəsi var. Müjdə kəlmədir. Kəlmə də İsa'dır. İsa Allahın kəlməsidir. Allahın yer üzünə bir sözüdür sanki. İsa'ya bax, Allah İsa ilə səndən danışır. Onun vücudu kəlmədir. Allah kəlməsidir. Bəzi insanlar elə bir Allahın sözüdür. Sənə demək istəyir, islah ol. Misaldır. Sənə demək, baxanda ona elə bir danışır səndən, Allah onun vücudu ilə, deyir, yolu düz getmirsən. Kəlmədir. Allah kəlməsi. Yaxşı, bu bir. Özdə vəcihən fit dünyadır. Dünyada da Allahın yanında üzü var. Ya vəcihən indəllah. İşvə'li indəllah. Ay Allahın yanında üzü olan, məni şəfaət elə. Yəni, bu təvəssül duasının kökü bu kəlmələrə qayıdır. Bu dualar elə bir baxırsan, gedir, Quranda dayanır.
Özdə vəcih olmağın yolu sən demə hardan keçir. Ya vəcih, bu ayda budur ya, vəcihən fit dünya və l-axirə. Həm dünyada vəcihdir, üzü var. Həm axirətdə Allahın yanında üzü var. Üzü ağdır. Üzü ağdır. Və özdə vəcih olmağın yolu hardan keçir? Minəl müqərrəbin. Müqərrəb olmaqdan keçir. Allaha yaxın olsan vəcihsən. Müqərrəbdir necə olmaq olur? Başqa yerdə buyurur, Əs-sabiqun fəs-sabiqun ulaikəl müqərrəbun. Sibqət eləməlisən. Allah yolunda yarışmalısan. Allahın yolunda gözləmə kimsə düşsün qabağa. Əhsən, maşallah, dini mövzularda bütün günü tamaşaçı olmaq bir şeydir. Xidmət eləmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Bütün günü əhsən, dəyərləndirək birimizi. Qardaşım, çox gözəl. Amma bir dönəməli hamıya əhsən, maşallah, əhsən, maşallah, elə səhnəyə baxıram. Özün də gir səhnəyə. Qıraqdan desinlər, əhsən, maşallah. Bu cür nə yaşa? Sibqət elə, düş qabağa. Allah sənə bir yer verib, vəzifə verib, post verib, pul verib, sərvət verib, nüfuz verib, şöhrət verib. Sibqət elə. O olduğun yeri yalnız özün üçün istəmə. Sibqət eləsən, müqərrəbsən. Müqərrəb eləsən, vəcihsən. Müqərrəbin də piki əhl-i beytdir. Allah Teala deyir, ruhun və reyhanun və cənnətun nəyim. Müqərrəblər cənnətin özüdürlər. İndi müqərrəb kimdir? Zirvəsi kimdir? Əhl-i beyt Quranda inşallah çata biləcəm bunlara görə sən yoxsa yox. Hələ deyirəm bir ucudan Əhl-i beyt Quranda bunlar Əhl-i beytlə bağlı olan ayələrdir. Allah razı olsun. Mən izləyicilərin diqqətində bir məsələni çatdırım. Mən düzdür ki, YouTube-u hal-hazırda canlını izləyə bilmirəm özüm, amma arada bəzən girirəm, baxıram, izləmə sayına baxıram. Bizim hacının çox dəyərli bir mövzusu var Əhl-i Beyt Quranda. Müxtəlif şübhələrə cavab verir. Proqramın əvvəlində heyfdir, bizə indi qoşulan, sonradan qoşulan, indi maşallah 7000-i keçib, 8000-ə yaxın izləyici var. Amma proqramın əvvəlində 2000 olur, 3000 nəfər olur. Çoxsu əldən verir. Yəni bu neməti, bu bərəkəti, bu gözəlliyi çoxsu əldən verir. Ona görə heyifdir. Duran kimi yandırın YouTube-u, bu proqramı izləyin və diqqət edin hacının o gözəl sözlərinə. Həqiqətən də misli, bərabəri olmayan vacib bir əhəmiyyətli söhbətlərdir. İnşallah eşidərsiniz onu. Mən hacı 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Surətdə oxuyayım bir neçə sualı da. Deməli, ədalət aşiqi haçan insan müxtəlif yaşlarda, müxtəlif formalara düşür. İstər cismən, istər ruhən 10 yaşında bir cür, 30 yaşında bir cür, 40-da bir cür. Bəs əsl həqiqi mən hansıdır? 40 yaşındakı əsl mənəmsə 20-dəki kim idi? Heç nə başa düşmədim hacı mən. Mən başa düşdüm. Hə, bax, yaxşı. Əsas siz. İstəyirsin ki, o mən kimdir də? Yəni 7 yaşında da deyirəm mən, 40-da da deyirəm mən. Halbuki bu fizioloji bədənimiz, hüceyrələr dəyişilir illərlə. O bədən dəyişilir axı. Amma mən hər halda dəyişiləndə o mən dəyişilməyib. O bütün proseslərdə həmişə özümü mən kimi hiss eləmişəm. O mən elə insanın ruhudur, insanın həqiqətidir. O insanın həqiqi tərəfidir ki, və insan yalnız bu fizioloji, bioloji bədəndən ibarət deyil. O ruhu var, o həqiqəti var. Məhz o da əbədidir. O da bitmir, qutarmır, yoxa çıxmır. Təntəqilunə min dar ilə dar. Bir yerdən başqa bir yerə geçən. Bu bir. Sonra nə idi? Sonra Əli Məmmədov, salamün əleykum. Quranda gələn namazdan və səbirdən kömək diləyin cümləsinin izah edərdiniz. Vəstəinu bis səbri. Vəstəinu bis səbri və sılaylı. Mən Bəqərə surəsinə keçim. Səbir geniş anlamdadır. Səbirdən kömək istəyin. Amma hədisdə gəlib oruc mənası da var. Amma bu oruc mənası bu da yalnız elə o mənadadır səbir. Çünki oruc da bir səbir tələb edir. Adam gələ bir səbrini yığsın, səbirli olsun, təmkinli olsun. Ələl xüsusda iftara yaxın da, yəni 1 saat qalmış görsən, acıyır, eləyir insan, orada hirslənə bilir, neyinir. O da biraz dözümlü olsa, iradəli olsa, yaxşı olar. Hacı, Mehdi adlı bir yazı. Əssalamu aleykum hacı, Allah sizi qorusun, Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul etsin. Mənim 3 yaşlı balaca sizi çox sevir. Qardaşım Mehdi hər zaman imsaqda sizi izləyir. Çox sağ olun. Mən də sizləri çox istəyirəm. Hacı, vaxtımız bitdi. Dua edin inşallah. Bizim izləyicilərimiz də amin deyərlər. Allahümme inna nəsəlukə və nəd'uk mismikəl əzizil əzəm əl-əcəllil əkrəm. Allah sənad verirəm izzətü və cəlalullah.
kərəmivə, rəhmətivə, mərhəmətivə, məhəbbətivə İlahi və Rəbbim İmam Zavan əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Amin. Allah bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Amin. Ya Rab. İmanla yaşamağı bizlərə nəsib elə. Amin. İzzətlə yaşamağı bizlərə nəsib elə. İlahi bizi bir digərimizə rauf, mehriban qərar. Amin. İlahi az qalıb o günlərə, Qədir gecələrinə, o günləri yaşamağı bizlərə nəsib elə. Amin. Qədir gecələrində əhya saxlamağı bizlərə nəsib elə. Amin. İlahi və Rəbbim günahlarımızdan əfv qələm çək. Amin. Allah balalarımızı əhl-i beyt sevərlərdən qərar ver. Amin. Allahım, ekran qarşısına əyləşən qardaşlarım var, bacılarım var. Onlar da sənin dərgahı, əllərin qaldırıblar. Onların dualarını onlardan qəbul elə. Amin. Ya Rab. Xəstələrimizə tezliklə şifa-i acil-inayət elə. Məxsusən mənə xəbər göndəriblər xəstələri ilə bağlı. İlahi, o xəstələrə tezliklə şifa-i acil-inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Amin. Ailə müşkül olanların müşküllərin tezliklə həll elə. Amin. Ya Rab. Borcu olanların borcların verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi və Rəbb, Amin. şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məhşur elə. Ailələri, yaxınları, övladları qəlblərinə huzur və aramlıq nazil elə inşallah. Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah razı olsun Hacı. Allah ömrünüzə, elminizə bərəkət versin. Sağ ol. Əziz və möhtərəm izləyicilərimiz, suallar yenə qaldı. Üzr istəyirik sizdən. Sabah inşallah suallarınızı verərsiniz. Namazdan, sübh azanından 1 saat öncə bizi izləməyi unutmayın. Allah'a emanet olun.